comes before M. G comes before M because M is the third letter. So number of arrangements begin with E is equal to, once again it is 5 factorial is equal to 120. And then we go for the next letter M. M is the third letter. So after getting M, because the required letter has come, immediately you should get back to the least possible number which is unused. Before 3, least is 1. Therefore, we have to put A. A is 1. Now, MA also required. We have come up to these 2 letters. And then immediately you should get back to the list. Get back to the list. Next list is already 3 is over, 1 is over, 2 is the list. 2 stands for E. MAE, MAS we need, MAE we got, and also we are sure that E comes before S. E comes before S. 2 comes before 5. So number of blanks still to fill is 3. It is equal to 3 factorial. 3 factorial is equal to 6. And then we take up M, A, that means 3, 1. After 2, the next letter we have to consider is equal to 3. 3 is already used. 4. 4 means R. 3, 1, 4. So we need next 3 places are to fill 3 factor is equal to, once again, 6 only. And then M, A, that is 3, 1. After 4, we have to go for the next number, that is 5. 5 means yes. So we have come up to the yes, up to this yes letter. So once you get the required, immediately you should get back to the list. Get back to the list. List among which is unused is 2 because 1 is used, 3 is used, 5 is used, 2 is not used. 2 means E. Okay, MASE, 4 places are filled, still 2 places are to fill. It is in 2 factorial, 2 factorial value is 2 only. And then once again start from M, A, S. After 2, next letter is, so far we have used 3, 1, 5. Next letter is 3, 3 used, 4, 4 not used. 4 we can place here R. 4, MASR. What we need? 3, 1, 5, 6, 6 we need, and 4 comes before 6. 2 places are there, can be filled in 2 factorial is equal to 0 to 8. After that, we take once again M, A, S, this is 3, 1, 5. And then after 4, we have to go for 5, but 5 is used. Go for 6. 6 means T. So we have come up to this T also. Then immediately get back to the list. Least unused is 2. 2 means E. 2. E. E also have come. We came up to this required. Then immediately get back to the list. Next list is 1 is over, 2 is over, 3 is over, 4. 4 we have to put. 4 means R. MASTER has come. So this is equal to 0, 1. So if we add all these things, we'll get to the total. It is nothing but is equal to 120 plus 120 is 240. 240 plus 257, sir. 257 am add chesara. Yes, 12, sir. 12, this is 16, 7. 257, good. So rank is equal to 257. This is the rank of master, and master and remaster together may be asked, or any one of it may be asked for a long answer question. Very important question I told. Once again, I'm repeating the same thing. This is very important question. Frequently asking in the IP examination as a long answer question. In the same model, I gave you one example also as a work. I hope you all would have tried and got the answer. If not, at least today you have to complete that.
Now all of you take down this solution. We'll erase it. Completed, sir. Sir, great. Erase చేద్దామా? All of you completed? If not completed, say no. I hope all would have completed taking this. Erasing? Sir, Yes. completed, sir. Good. Now we use the exam. That is problem number 6 of page number 168. Yeah, given a word bring, B-R-I-N-G given. Bring is given. The letters of the word bring are formatted in all possible ways and the words thus formed are arranged in the dictionary order. Find the rank of 59th word. 59th word. అని అడుగుతున్నాం. 59th వర్డ్ ఏమిటి అని అడిగాం. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో యువర్ గివెన్ ఏ వర్డ్ అండ్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ ద నంబర్ ఫర్ దట్. Now number is given and asked to find what is the word, what is the arrangement asked. So as usual, we put them in an alphabetical order. A, B, first B, and then C, D, E, F, G, H, I, G, G is there. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. So B, I, N, R. B stands for 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. B, G, I, N, R. 1, 2, 3, 4, 5. Now we were given bring. We are no way using this bring. Bring is used only for collection of the letters. And then let us take the number of letters is 5. So 5 places we choose. Number 1. Let us start with B 1. So if we take all the possible arrangements, it's equal to 4 places are there, 4 factorial. Okay. Start with B. And there are 4 factorial. 4 factorial is equal to 24. So 24 arrangements will come which begin with B and we need 59th. Okay, here also we write cumulative count. Cumulative also there. Next is after B we should go for G because G is the second letter. Number of arrangements begin with G is equal to once again 4 places, 4 letters, 4 factorial. Recording has stopped. Now this is 24 plus 24 is equal to 48. That means here we take 24 and we add this number to this plus and write the total. That is the meaning of writing cumulative. G. So far we got 48 arrangements. We need 59 arrangements. 59th arrangement we need. After G, we have to go for I. I stands for the third letter. If you take again 4 factorial 24, it will cross 59. So plus 24 if you take, it will be crossing 59. Therefore, we should get back to the number before 3. Before 3, 1 is there. That means B. 3, 1. There are 3 places
arrangement is equal to 3 factorial. 3 factorial is equal to 6. If you add once again this to this, the cumulative is, I put a line here. So 48 plus 6 is equal to 54. So far we got 54 arrangements begin with IB. After that, this I3 is there. Then we should go to the next letter, 2, second letter, G, 3, 2. Here also, still 3 places are there. 3 factorial arrangements will come. That's equal to 0. Adding, we will get 54 plus 6 is equal to 60. So crossing, therefore, we should not take like this. Next immediate letter we should consider. What is the immediate next letter? 1. 1 means B. 1. So how many arrangements will come here? Therefore, there are two places only. Two places, two letters are available. 2 factorial. 2 factorial is equal to 2. Adding 54 plus 2 is equal to 56. 56. Now we need 59. We are slowly reaching 59 number. Now let us consider I. This is G. This is 3 is there, 2 is there. After B, after 1, let us go to the next number which is not used. After 1 we will get 3 used. 2 we used, 3 used, 4. 4 we have to go for. 4 means N. There are two places, 2 factorial permutations will come. That's equal to 2. If we add 56 plus 2 is equal to 50. So we need immediate next letter. That is, we take 3 there, I is there, G is there, and then after 4 we have to go for 5. 5 means R. So 3, 2, 5, and then immediate next letter is 1. 1 means B, B. and then immediate next is 2 is there, 3 is there, 4. N. 4 means N. So this is equal to 1 and this equal to 1. Hence it is 59. Hence the 59th arrangement happens to be IGRBN. IGRBN. Therefore, 59th word is equal to IGRB. Yeah. This is the required answer for us. Okay. All of you note on this. Yes, Yes, sir. completed. Completed, sir. Okay. Yes, sir. Now let us come to the next sum. Question number 7. Find the sum of all 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 4, 5, 6 without repetition. అంటే ఇక్కడ మనకు 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 6 అనేటువంటి నంబర్స్ ఇచ్చారన్నమాట. ఇచ్చి 4-digit నంబర్స్ ఫామ్ చేస్తే ఏమి, ఆ 4-digit నంబర్స్ సమ్ ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు 4-digit నంబర్స్ ఫామ్ చేయాలంటే మనం ఎన్ని నంబర్లు ఫామ్ చేయవచ్చు అని ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ 5, number of places is equal Recording to 4, has stopped. number of arrangements is equal to NPR. NPR is equal to 5P, 5P is equal to 120. ఈ 120 నెంబర్స్ ఒకదాని కింద ఒకటి రాసి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు మా టోటల్. వస్తే నువ్వు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. మొత్తం మనము ఇచ్చినటువంటి 1, 2, 4, 5, 6 నంబర్స్ తోటి
4 తీసుకుంటూ 4 అట్ ఎ టైం తీసుకుంటూ ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ప్రకారం 5p4 120 నంబర్స్ ఫామ్ చేయవచ్చు. ఈ 120 నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే టోటల్ ఎంత? సో మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. 1 2 3 అనేటువంటిది ఒక నంబరు, 4 5 6 అనేటువంటిది ఇంకో నంబరు. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయమంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఈ యూనిట్ ప్లేస్ యాడ్ చేస్తారు, అంతేనా? 3 + 6 9 అని రాస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ రెండు యాడ్ చేస్తారు, 2 + 5 7. తర్వాత ఈ రెండు యాడ్ చేస్తారు, ఎంత వస్తే అంత రాసి ఇది టోటల్ అని చెప్తారు. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిఫరెంట్ స్టేజ్లో చేస్తున్నాం. యూనిట్స్ ప్లేస్ యాడ్ చేస్తాము, టోటల్ రాసుకుంటాము. టెన్స్ ప్లేస్ యాడ్ చేస్తాము, టోటల్ రాసుకుంటాము. హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ యాడ్ చేస్తాము, టోటల్ రాసుకుంటాం. ఇలా రాసి గ్రాండ్ టోటల్ కనిపెడతాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 అనేటువంటి యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంటే దీని వాల్యూ 3. అదే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెన్స్ ప్లేస్ 2 వాల్యూ ఎంత అంటే 2 × 10 20 అంటారు మీరు. ఎందుకని ఇది ఇక్కడ టెన్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి. అదే ఇక్కడ 100 ప్లేస్లో ఉంటే దీని వాల్యూ ఏంటంటే 1 × 100 = 100 అంటారు. అంటే దీని వాల్యూ 100, దీని వాల్యూ 20, దీని వాల్యూ 3, దీని వాల్యూ 6 × 1, దీని వాల్యూ 5 × 10, దీని వాల్యూ 4 × 100, అలా అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ 120 నంబర్స్ వస్తాయి. 120 నంబర్స్ రాసుకోవడం అనేటువంటిది అది సామాన్యమైన విషయం ఏం కాదు. అవన్నీ రాసుకొని యాడ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది కూడా టీడీఎస్ ప్రాసెస్. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ లాజికల్గా మనం ఆలోచించి ఏం చేయొచ్చు అనేటువంటిది చేస్తాం. సో మనకి ఉన్నటువంటిది 1 2 3 4 5 6 4 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి యూనిట్స్ ప్లేస్ని యాడ్ చేద్దాం. యూనిట్స్ ప్లేస్ని యాడ్ చేయడం అంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టవచ్చు మనము అంటే 1 అనేటువంటి నెంబర్ పెట్టాము అని అనుకుందాం. 1 అనేటువంటిది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఫిక్స్ చేస్తే ఈ 3 ప్లేస్లను మనము 3 ప్లేసెస్ను నింపుకోవాలి. దేంతో నింపుకోవాలి? 2 4 5 6తో నింపుకోవాలి. ఎన్ని రకాలుగా నింపుకోవచ్చు అంటే 4p3 వేసి నింపుకోవచ్చు. 4p3 వేసి నింపుకోవచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు 4p3 ఎలా వచ్చింది మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా నేను. 4p3 అనేటువంటిది ఎలా వచ్చింది అంటే ఈ 3 ప్లేసెస్ను ఈ యూజ్ చేయనటువంటి 2 4 5 6 4 డిజిట్స్ తోటి మనం ఇక్కడ నింపాం. సో నంబర్ ఆఫ్ వేస్ వీ కెన్ ఫిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4p3. ఈ 4p3 వాల్యూ అంతా 24 మనం కనిపెడదాం తర్వాత. సరే అంటే 24 టైమ్స్ 1 అనేటువంటి యూనిట్స్ ప్లేస్లో వచ్చి ఉంటుంది కదా, 1 1 1 1 1 1 అట్లా 24 టైమ్స్ వచ్చిండాలి కదా. అంటే ఈ 24 నంబర్స్లో ఈ 1ను మనం కనుక యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే 4p3 × 1 వస్తుంది. 1 అనేది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చేటువంటి టోటల్ ఎంత అంటే 4p3 × 1. తర్వాత 1 తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక నంబర్ 2ని పెట్టుకుంటాం. ఇచ్చిన నంబర్లలో ఉండి పెట్టుకోవాలి. 2 పెట్టుకుంటాం. 2 పెట్టుకుంటే మళ్ళా మనకు 4p3 నంబర్లు వస్తాయి. మళ్ళా 4p3 నంబర్లు వస్తాయి. ఎలా వస్తాయి? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 ప్లేసెస్ నింపుకోవాలి మనం. దీస్ 3 ప్లేసెస్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ ద డిజిట్స్ 1 4 5 6. ఎనీ 3 of these 4 digits we have to fill in 4p3 ways. Among this, in every 4p3 numbers 24 times the 2 is there in units place. అంటే ఇక్కడ ఒక 24 నంబర్లు వచ్చాయి, ఇక్కడ ఒక 24 నంబర్లు వచ్చాయి. ఈ 24 నంబర్లో 1 అనేటువంటి యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంటుంది, ఈ 24 నంబర్లో 2 అనేటువంటిది యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేటువంటి టోటల్ ఎంత అంటే 4p3 × 2, 4p3 × 2 వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మనం పెట్టాల్సినటువంటిది ఏమిటి అంటే 4 అనేటువంటిది పెట్టాలి. నెక్స్ట్ డిజిట్ 4 కదా, 4 పెట్టాలి. Recording is on. Same process we continue. Once again, if we continue same process, it is 4p3 × 4. So the total comes with 4 in units place is 4p3 × 4. Next is we have to go for 5. తర్వాత 5 పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఏమొస్తుందంటే 4p3 × 5 వస్తుంది. The sum contributed by 5 in the units place is equal to 4p3 × 5. Next, sum contributed by 6 in the units place. Sum contributed by 6 in the units place is once again it is 4p3 × 6. Therefore, if we add all this, what we are going to get is sum in units place will come. So if you see that here 4p3 24, here 24, here 24, here 24, here 24. 24 × 5 is equal to 120. Total 120 numbers we have to get, and we got
Among these 120 numbers, 4p3 numbers end with 1, 4p3 end with 2, 4p3 end with 4, 4p3 end with 5, and 4p3 end with 6. Therefore, sum in units place. Sum in unit place is equal to how much అంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే 4p3 కామన్ తీస్తే 4p3 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6 అవుతుంది. ఇది సమ్ ఇన్ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ 4p3 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 4 ప్లస్ 5 ప్లస్ 6. అంటే మనం ఇంతవరకు ఏం చేసామంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉండేటువంటి డిజిట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసి ఎంత సమ్ వస్తుంది అనేటువంటిది కనిపెట్టాము. తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే టెన్స్ ప్లేస్లో చేస్తాం. అంటే ఈ టెన్స్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ ఈ 1 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం. ఈ 1 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే లాజిక్ అంతా సేమ్. ఇక్కడ మళ్ళీ 3 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ థౌజండ్స్ ప్లేస్, దిస్ ఇస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, దిస్ ఇస్ యూనిట్స్ ప్లేస్. ఇవన్నీ ఎన్ని విధాలు ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు అంటే వన్స్ అగైన్ 4p3 ways. But the value of 1 becomes 1 into 10 because 1 has come to the tens place. If the 2 comes into the tens place, the value of 2 becomes 2 into 10, that is 20. If 4 comes to the units place, the value becomes 4 into 10. Similarly, 5 into 10. Similarly, 6 into 10. Therefore, I will just write it similarly. Sum in tens place. Tens place is equal to same logic, no change except its value. 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 10. Here into 1 it is. Because units place it is into 1. It is in tens place it is into 10. Next, similarly, sum in thousand, hundreds place. Sum in hundreds place. Equal to once again 4p3 into 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 100. Next, we take sum in thousands place. Sum in thousands place is equal to 4p3 into 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 1000. So we have calculated the sum in units place and then tens place and then hundreds place and then thousands place. So if we take the total for these 4, we will be getting the required total. Therefore, grand total or simply total we can take. Grand total is equal to 4p3 into 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 1 plus 10 plus 100 plus 1000. So it is nothing but 4p3 stands for 24. This is 18 into 1111. So if we add some, we will be getting 4 lakhs 79,952. This calculation part I think we can do. So this is the way we can find the sum of the 4-digit numbers which can be formed using 1, 2, 4, 5, 6. Okay. I hope all would have understood. If anybody did not understood, you simply say no, I will repeat. ఎవరికి అర్థం కాకపోయినా ఒక్కసారి నో కానీ ఇంకేమన్నా కానీ మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి. రిపీట్ చేయాలా వద్దా? రిపీట్ చేయండి సార్. ఓకే.
ఒకసారి I'll మళ్ళా repeat it, sir. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. అందరూ జాగ్రత్తగా విండమ్మా. విన్న తర్వాత రాసుకోవచ్చు. రాసుకునేంత ఆపేయండి. మనకి ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే సమ్ ఆఫ్ ద 4 digit numbers that can be formed using 1 2 4 5 6 అని అడుగుతున్నారు. సో 1 2 4 5 6 యూజ్ చేసి 4 digit numbers తోటి ఎన్ని నంబర్లు వస్తాయి, ఆ నంబర్లన్నీ యాడ్ చేస్తే ఎంత టోటల్ వస్తుంది అనేటువంటిది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఇది మనకు కొంత ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఎంసెట్లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. అయితే అక్కడ మనకు వేరే కొంచెం షార్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ప్రస్తుతానికి మనం ఐపీ ప్రొసీజర్లో వెళ్తున్నాం. ఓకే, అలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఏమిచ్చారు, మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు అనేటువంటిది తీసుకున్నట్లయితే 1 2 4 5 6 ఇచ్చారు. 4 ప్లేసెస్ మనం ఫిలప్ చేయాలి. అంటే ఓన్లీ 4 బాక్సులు పెట్టుకున్నాం. మనం ఏం చేస్తామంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ అన్ని ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తాం. టెన్స్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ నెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ నెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం. ఆ తర్వాత థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ మనం యాడ్ చేసి మొత్తం టోటల్ అనేటువంటిది కనెక్ట్ పెడతాం. ఇది ప్రొసీజర్. ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించాను. ఇది ఒక సింపుల్గా అండర్స్టాండింగ్ కోసం మనం రాసుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్. ఇది సొల్యూషన్లో భాగం కాదు. ఓకే, ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ 1 అనేటువంటిది యూనిట్స్ ప్లేస్లో పెడితే 1 అనేటువంటి యూనిట్స్ ప్లేస్లో పెడితే ఎన్ని నంబర్లు మనకు వస్తాయి అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నేను 1 పెట్టాను. 1 పెడితే ఇంకా 3 బాక్సెస్ ఉన్నాయి ఖాళీగా నింపుకోవడానికి. ఇంకా వాడనటువంటి 2 4 5 6 4 డిజిట్స్ ఆర్ దేర్. సో 4 digits 3 places. NPR formula 4p3. 4p3 numbers will come. Therefore 1 will be in units place or 1 is repeated for 4p3 times. 1 అనేటువంటి యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉండి 4p3 టైమ్స్ అంటే 24 టైమ్స్ వస్తుంది అనమాట. 1తో ఎండ్ అయ్యేటువంటి 24 నంబర్లు వస్తాయి. అందుకని అవన్నీ యాడ్ చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 4p3 into 1 అనేటువంటి దాని వాల్యూ వస్తుంది. 4p3 into 1. నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే మనం 1 తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం పెట్టుకోవాలి, మనకి ఇచ్చిన వాటిలో 2 ఉంది కాబట్టి 2 పెట్టాం. 2 పెడితే కూడా సేమ్ లాజిక్, మళ్ళీ 3 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. 1 4 5 6 అనేటువంటి ఒక అన్యూజ్డ్ 4 డిజిట్స్ ఉంటాయి. వీటితోటి మనం ఈ 3 ప్లేసెస్ నింపితే 4p3 అరేంజ్మెంట్స్ వస్తాయి. 4p3 అరేంజ్మెంట్స్లో 2 ఎండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళా మనకు 4p3 అంటే 24 నంబర్స్లో 2 వచ్చి ఉంటుంది. 2 + 2 + 2 అలా చేస్తూ పోతే వచ్చేటువంటి 2 టోటల్ ఎంత, 2 యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ ఎంత అంటే 4p3 into 2. సేమ్ లాజిక్ మళ్ళీ ఒకసారి 4తో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే మళ్ళా 4p3 నంబర్స్ వస్తాయి. 4p3 into 4 టోటల్ అవుతుంది. 5 చివరిలో ఉన్నప్పుడు టోటల్ ఎంత వస్తుందంటే 4p3 into 5 వస్తుంది. 6 చివరిలో ఉన్నప్పుడు అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు టోటల్ ఎంత వస్తుంది అంటే 4p3 into 6 వస్తుంది. మనకు ఇచ్చినటువంటి 1 2 4 5 6 డిజిట్స్ అన్ని మనం వాడేసాం కదా. 1 పెట్టాం, 2 పెట్టాం, 4 పెట్టాం, 5 పెట్టాం, 6 కూడా పెట్టేసాం. కాబట్టి ద sum in units place will be obtained by adding all these 5 terms. That is 4p3 is common. 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 1 into 1. Why into 1? Because the number is in units place. Suppose if the same number goes to the tens place, its value becomes into 10. 1 into 10, 2 into 10 allowed. అందుకని సిమిలర్గా మనం రాసేయవచ్చు. సమ్ ఇన్ టెన్స్ ప్లేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ మీన్స్ 4p3 into 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 10. అంటే సేమ్ లాజిక్. The same logic will be get repeated for tens place also, but the only difference is the value is being multiplied by 10 times. Next is sum in hundreds place. Same logic, the value is being multiplied, it becomes 100 times. Therefore value is 4p3 into 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 100. And then lastly the thousands place. In thousands place sum becomes 4p3 into 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 into 1000. Therefore if we add all these 4 places, we'll be getting the grand total or total of 120 numbers. Grand total is equal to 4p3 into this 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 is common into 1 plus 10 plus 100 plus 1000. That's equal to 24. 4p3 is 24. 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 6 is 18 into
this sum is equal to 1111. On multiplication, the total comes as 4,79,952. This is the answer. Okay, students, all of you note down this. రెండు వందల తొంభై ఆరు 28. 28 కాదురా, పాల ప్యాకెట్ 28 రూపాయల. Remember Asram? Yes, sir. Completed, sir. Yes, sir. Completed, sir. Completed, sir. Completed, sir. Look, Matthias, అందరు రాస్తారుగా? Yes, sir. Completed, sir. Now, ఇదే మోడల్లో మనకు సెకండ్ రోమన్లో ఫోర్త్ సమ్ ఉందమ్మా, అది అక్కడ వదిలిపెట్టినా నేను ఒకసారి చేద్దామని. సెకండ్ రోమన్లో ఫోర్త్ సమ్ ఆఫ్ పేజ్ నెంబర్ 167 చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఫైండ్ ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ 4 digit numbers that can be formed using 0, 2, 4, 7, 8 అంటున్నారు. 0, 2, 4, 7, 8 ఇవి యూజ్ చేయాలి. అయితే 4 digit numbers సమ్ కనుక్కోండి అంటున్నారు. సమ్ ఆఫ్ 4 digit numbers is equal to ఎంత అన్నట్టు. సరే మనం ఏం చేద్దామంటే యాజ్ యూజువల్ 4 ప్లేసెస్ వేసుకున్నాం. 4 ప్లేసెస్ వేసుకొని ఇక్కడ 0 పెట్టామనుకోండి, 0 పెడితే 0 + 0 + 0 + వస్తుంది. 0 + 0 is 0నే కదా, చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకని నేను 0 తీసుకొని డైరెక్ట్ స్టార్ట్ విత్ 2 తీసుకుంటాను. ఇక్కడ 2 తీసుకుంటే మనం ఇక్కడ ఏమేమి డిజిట్స్ యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది అంటే ఏమేమి మిగిలి ఉన్నాయి. 0 ఒకటి ఉంది, 4 ఒకటి ఉంది, 7 ఒకటి ఉంది, 8 ఒకటి. ఈ 4 డిజిట్స్ను 3 ప్లేసెస్లో ఫిల్ చేయాలి. ఈ 4 డిజిట్స్ 3 ప్లేసెస్లో ఫిల్అప్ చేస్తే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ వస్తాయి మనకు అంటే 4p3 వస్తాయి. అయితే ఈ 4p3 అంటే ఈ 24 అరేంజ్మెంట్స్లో 0 అనేటువంటిది ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. 0 అనేటువంటిది ఆ ప్లేస్కి వెళితే అప్పుడు అది 4 digit నెంబర్ అవ్వదు, ఓన్లీ 3 digit నెంబర్ అవుతుంది. అందుకని 0 అనేటువంటిది ఈ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటివి ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిని మనం దీని నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఇది ఎక్స్ట్రా పాయింట్. ఇంతకుముందు ఇన్ ద ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ we have no such case arised because there is 0 given, whereas here 0 is being given to us. That's why this 0 should not go to the thousands place. 0 should not go to the thousands place. That's why this 0 should not go to this place. When 0, suppose 0 is going to this place, then this place and this place, these two have to be filled with these 3. Number of arrangements is equal to 3 letters are there and 2 places are there, 3p2. 4p3 minus 3p2 arrangements will come where 2 is in units place. Therefore, the value we get is number of numbers we get into 2
into 1 because it is in units place. Because it's in units place, into 1 we get. So the sum contributed by 2 in units place is equal to 4p3 minus 3p2 into 2 into 1. Similarly, after 2 we can consider 4. The sum contributed by 4 in units place, same logic, everything is repetition. So it comes as 4p3 minus 3p2 into 4 into 1. Next number is 7. The sum contributed by 7 in the units place is 4p3 minus 3p2 into 7 into 1. Next is 8. The sum contributed by 8 in the units place is 4p3 minus 3p2 into 8 into 1. Therefore, the sum in units place is equal to sum of all these values. Therefore, sum in units place is equal to 4p3 minus 3p2 into 2 plus 4 plus 7 plus 8 into 1. That's the sum. Next, similarly, sum in tens place. Sum in tens place is equal to 4p3 minus 3p2 into 2 plus 4 plus 7 plus 8 into, now 1 become 10. Next, sum in hundreds place. Sum in hundreds place. Hundreds place is equal to 4p3 minus 3p2 into 2 plus 4 plus 7 plus 8 into 10 into 100. So 100 place means we can take this is the hundreds place. This is hundreds place. Now we are coming to the thousands place. Thousands place means this is the last place from the left side. Now we are filling here either 2 or 4 or 7 or 8. I will write here. Let us take, there are 4 places. I keep 2 here. If 2 is kept here, the digits to use is, leftover digits were 0478. 0478. And the number of arrangements is equal to 4p3. 4p3. Therefore, number of arrangements is 4p3, and will the 0 goes to this place? Because 2 is already occupied, 0 cannot come to this place. 0 may go to any other place. It is a valid number, and that sum is 0 also, we are not going to consider. Hence, the number of numbers where 2 is in thousands place is equal to 4p3 only. Here we need not subtract anything from this. 4p3 into its value is 2 into 1000. Similarly, if we keep 4, 7, 8, same thing will come. Hence, therefore, sum in thousands place. Thousands
in thousands place is equal to, we have to consider only 4p3. Need not subtract 3p2 into 2 plus 4 plus 7 plus 8 into 1000. That's all. Now we can add all these values and then get the total. Therefore, total is equal to, this is 4p3 is 24 minus 3p2 is 6. This is equal to 18. This comes as 18. Okay, 18 into this is 2 plus 8 is 10. 10 plus 11 is 21 into 1. This is 18 into 21 into 10. This is 18 into 21 into 100. This is 24 into 21 into 1000. So we have to add all these values. Therefore, it comes as 18 into 21 into 1 plus 10 plus 100 plus 24 into 21 into 1000. Okay, this total will be coming as 4 lakhs. This calculation part I am leaving to you, comes as 4 lakhs 5 lakhs 45,958. Okay, this is the answer for this. So once again, I will just brief how we are arriving to these calculations, and this is little bit different than the previous sum. Now the digits given to us is 02478. 02478. Number of digits we have to take at a time is 4. 4 digits, 4 places we have to consider. As usual, first of all, we find the sum in units place. When 2 is kept in units place, we are not starting with 0, because when 0 is being kept, 0 plus 0 plus 0 is 0 only, need not take into consideration. We start with 2. 2 is kept in units place. These 3 vacant places can be filled with the unused 4 digits, 0478. Therefore, number of arrangements is equal to 4p3. 4p3, 24. In these arrangements, there is possibility that 0 is occupying this thousands place. When 0 is in thousands place, we cannot say this as a 4-digit number. It becomes simply 3-digit number. That's why we have to subtract the numbers which begin with 0. So when 0 is fixed up here, 2 is already fixed up here, remaining 2 places can be filled with 4, 7, 8, that is 3 digits. So with these 3 digits, the 2 places can be filled in 3p2 ways. Therefore, 3p2 is subtracted. Hence, number of numbers where 2 is in units place is 4p3 minus 3p2. Its value, when we add all this 2 plus 2 plus 2 plus like that into 2 into 1, because it is in units place. Similarly, suppose if 4 is kept, the sum contributed by 4 in the units place is equal to 4p3 minus 3p2 into 4 into 1. Recording Next, has stopped. the sum contributed by 7 in units place is equal to 4p3 minus 3p2 into 7 into 1. Also, sum contributed by 8 in units place is 4p3 minus 3p2 into 8 into 1. Therefore, sum in units place, if you add all these things, we will be getting the answer. Sum in units place is equal to 4p3 minus 3p2 is common. 2 plus 4 plus 7 plus 8 into 1, that is 18 into 21 into 1. Similarly, sum in tens place, same logic, 4p3 minus 3p2 into 2 plus 4 plus 7 plus 8 into 10. 1 becomes 10, because every
number is being multiplied by 10. Its value is 18 into 21 into 10. Next, sum in hundreds place is equal to 4p3 minus 3p2 into 2 plus 4 plus 7 plus 8 into 100. That's equal to 18 into 21 into 100. Now when we come to the thousands place, logic is once again we have to think. Thousands place, let us take this is a thousands place. Suppose we are keeping 2 here, any non-zero digit, 2 if we keep, then the remaining 3 places can be filled with the remaining unused 4 digits 0, 4, 7, 8 in 4p3 ways. 4 digits are there, 3 places are vacant, 4p3 ways. We are nothing to subtract here as like 3p2 in previous cases because that 0 cannot come to this thousands place. 2 is already occupying thousands place, so 0 cannot come. Therefore, we need not subtract anything. Hence, the number of numbers where 2 is in thousands place is 4p3. Its value is 4p3 into 2 into 1000. Same logic is applied for the next digit 4 and then for 7 and then for 8. Therefore, sum in thousands place is 4p3 into 2 plus 4 plus 7 plus 8 into 1000. Its value is 24 into 21 into 1000. We have to add all these things. So first three, 18 into 21 is common, 1 plus 10 plus 100 I made. Last one is separately added, 24 plus 21 into 1000. So this is triple one, it becomes 111, multiply and simplify. You will be getting 5,45,958 as the answer. అమ్మా అయిపోయిందా? Complete, sir. అందరు రాశారా? తీసేనా? Okay.
రైట్, Yes, sir. డిలీటింగ్. ఓకే, అందరు రాస్తారు కదా. రైట్, నౌ let us come to the next sum, number 8, page number 168. There are 9 objects and 9 boxes. Out of 9 objects, 5 cannot fit in 3 small boxes. ఇక్కడ 9 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 9 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఒకే సైజులో లేవు. 5 కెనాట్ ఫిట్ ఇన్ 3 స్మాల్ బాక్సెస్, అంటే 5 ఆబ్జెక్ట్స్ పెద్దదిగా ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఇదొక ఆబ్జెక్ట్, ఇది రెండవ ఆబ్జెక్ట్, ఇది మూడవ ఆబ్జెక్ట్, ఇది నాలుగవ ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఐదవ ఆబ్జెక్ట్. ఈ 5 ఆబ్జెక్ట్స్ కెనాట్ ఫిట్ ఇన్ 3 స్మాల్ బాక్సెస్, అంటే 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకున్నాం, మిగిలినవి ఇలా ఉన్నాయి. మొత్తం 9 ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. సో ఓకే, జస్ట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇది టీవీ అనుకుందాం. ఇది టీవీ, ఈ 5 టీవీలు ఉన్నాయి, 5 టీవీలు ఉన్నాయి. ఈ 4 ఏంటంటే వాచ్, రిస్ట్ వాచ్, చేతి గడియారం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే 5 కెనాట్ ఫిట్ ఇన్ 3 స్మాల్ బాక్సెస్. బాక్సెస్ ఎలా ఉన్నాయంటే 3 ఏమో స్మాల్ బాక్సెస్ ఉన్నాయన్నారు. మనం ఏం చేద్దామంటే బాక్స్ ఇలా పెట్టుకున్నాం. ఇది ఒక బాక్స్, ఇది బాక్స్ నెంబర్ 2, ఇది బాక్స్ నెంబర్ 3, ఇది బాక్స్ నెంబర్ 4, ఇది బాక్స్ నెంబర్ 5, ఇది బాక్స్ నెంబర్ 6. ఓకే, ఇదేమో చిన్న బాక్స్, ఇది ఇంకొక చిన్న బాక్స్, ఇది ఇంకొక చిన్న బాక్స్. 3 boxes are small and 6 boxes are big. These 5 objects, ఈ పెద్ద టీవీలు కెనాట్ ఫిట్ ఇన్ 3 బాక్సెస్, ఈ 3 బాక్సుల్లో పట్టవు. అది వాళ్ళు ఇచ్చింది. ఇవేంటివి? బాక్సెస్, ఆబ్జెక్ట్స్. ఇవేమో ఆబ్జెక్ట్స్, అవేమో బాక్సెస్. అంటే మెసేజ్ పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి అనేటువంటిది బాగా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. మన దగ్గర 9 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, 9 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఇది కూడా నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అయితే కండిషన్ పెట్టారు. ఏం కండిషన్ పెట్టినారంటే 5 ఆబ్జెక్ట్స్ కెనాట్ ఫిట్ ఇన్ 3 బాక్సెస్, అది వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్. మనం ఏమనుకున్నాం అంటే 5 ఆబ్జెక్ట్స్ టీవీలు అనుకుందాం. ఈ టీవీలు అనేటువంటి చివర్లో చూపించినటువంటి ఆ స్మాల్ 3 బాక్సెస్లో పట్టవు అనేటువంటిది మన కండిషన్. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఏమడుతున్నానంటే ఈ చిన్న వాచ్ అనేది టీవీ బాక్స్లో పడుతుందా పట్టదా? వాచ్ అనేది టీవీ బాక్స్లో పడుతుందా పట్టదా? పెద్ద బాక్స్లో ఎవరు వినడం లేదా? వింటున్నారా? ఫస్ట్ Yes, sir. ఇప్పుడు పడుతుంది సార్. మా చేతి గడియారం, ఇది చేతి గడియారం. ఈ చేతి గడియారం టీవీ బాక్స్ లో పడుతుందా పట్టదా? పడద్దు సార్. పడుతుందా? విజయవాడ క్యాంపస్ పడుతుందా పట్టదా? అర్థం కాలే మీకు? మళ్ళీ చెప్తానండి, మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినాలి. ఆ పక్కన డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటే వాటిని మ్యూట్ చేసి జాగ్రత్తగా వినండి. ఇదేమో టీవీ 1 అమ్మా. ఇది ఈ టీవీ అనేది ఈ బాక్స్ లో పడుతుంది, ఈ టీవీ 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 ఈ బాక్స్ లో పడుతుంది. ఓకేనా? ఈ టీవీ అయినా ఈ 5-6 బాక్సుల్లో పడతాయి. ఈ వాచ్ అనేది
ఈ బాక్స్లో పడతాయి. ఈ వాచ్ బాక్స్ ఇది. ఈ వాచ్లు 4 ఈ 3 బాక్సుల్లో పడతాయి. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నానంటే ఈ చిన్న వాచ్ ఈ పెద్ద టీవీ బాక్స్లో పడుతుందా పట్టదా అని అడుగుతున్నాను. చెప్పండి, విజయవాడ వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పాలి. విజయవాడ బ్రాంచ్ అర్థం కాలే కదా, మళ్ళీ అడుగుతాయినండి. మీ దగ్గర రిస్ట్ వాచ్ ఉంది. రిస్ట్ వాచ్ అనేటువంటిది టీవీ బాక్స్లో, టీవీలో కాదు టీవీ బాక్స్లో, టీవీ కొనుక్కున్నప్పుడు బాక్స్ వస్తుంది కదా పెద్ద బాక్స్, ఆ టీవీ బాక్స్లో మీ చేతికి ఉండే గడియారం పడుతుందా పట్టదా? పడుతుంది సార్. అంటే ఈ చిన్న వస్తువు పెద్ద బాక్స్ లో పడుతుంది కదా, పెద్ద వస్తువు చిన్న బాక్స్ లో పట్టదు. పెద్ద వస్తువు చిన్న బాక్స్ లో పట్టదు, కానీ చిన్న వస్తువు పెద్ద బాక్స్ లో పడుతుంది. అంతేనా? కానీ మీరు ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నారంటే నాకు అర్థమైంది, ఎవరైనా టీవీ బాక్స్ లో చిన్న చేతి గడియారం పెట్టి గిఫ్ట్ ఇస్తారా అనేది మీ డౌట్. అందుకని మీరు అవునా? ఊరికి మన లెక్క కోసం అమ్మా ఇది. టీవీ బాక్స్ లో గడియారం పెట్టి ఎవరు గిఫ్ట్ ఇవ్వరు, నాకు తెలుసు ఆ విషయం. కానీ మన లెక్కకు అర్థం అవ్వాలి కదా, అందుకని ఈ చిన్న వాచ్ పెద్ద బాక్స్ లో పడుతుంది, చిన్న బాక్స్ లో కూడా పడుతుంది. ఈ 4గింటికి ఏ కండిషన్ లేదు. ఈ 4 ఏ బాక్సులలో అయినా పడతాయి. ఉన్నటువంటి 9 బాక్సులలో దేంట్లో అయినా పడుతుంది. కానీ ఈ టీవీలు ఉన్నాయి చూస్తారా, 5 టీవీలు పెద్దవి, వీటికి మాత్రం కండిషన్ ఉంది. ఏం కండిషన్ ఉంది? ఈ టీవీ బాక్సులు 6 ఉన్నాయే, వీటిలోకే ఇది వెళ్ళాలి. అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టీవీలను తీసుకొచ్చి టీవీ బాక్స్లో పెట్టేద్దాం. టీవీ బాక్స్లు ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం లెక్కేసుకుంటే 6 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. మరి టీవీలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే 5 ఉన్నాయి. కాబట్టి n is equal to 6, r is equal to 5, నంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ is equal to ఏమవుతుందంటే ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ప్రకారం 6p5. 6p5 వేసి మనం అరేంజ్ చేసామమ్మా. దేన్ని అరేంజ్ చేసాం? 5 టీవీలను అరేంజ్ చేసాం. ఎన్ని బాక్స్లలో అరేంజ్ చేసాం? 6 బాక్స్లో అరేంజ్ చేసాం. బాక్స్కి ఒక టీవీనే అంటే టీవీ బాక్సులు ఖాళీలు ఏమైనా పడినాయా లేదా? అన్ని నిండిపోయినాయా? 5 టీవీలు 6 బాక్సుల్లో పెడితే ఒక బాక్స్ నిండిపోతుందిగా. ఒక బాక్స్ గ్యారంటీ అంటే ఎనీ 1 బాక్స్, ఇదేనా ఉండొచ్చు, అదేనా ఏదో ఒకటి ఖాళీ ఉండొచ్చు. సపోజ్ నా టైమింగ్ ఏమనుకుంటా అంటే ఇది ఖాళీ అనుకుందాం. ఇది ఖాళీ ఉంది, ఇక్కడ ఈ 4 ఖాళీ ఉన్నాయి, ఈ 3 ఖాళీ ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి 4 ఖాళీ ఉన్నాయి. ఈ 4 ఎంటీ బాక్సెస్లో ఈ 4 ఐటమ్స్ చిన్న వాచ్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ చిన్న వాచ్లను 4 ఐటమ్స్లు పెట్టేయచ్చుగా మనం. ఎట్లయినా పడతాయిగా ఇవి. కాబట్టి మళ్ళా ఈ వాచెస్ని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయవచ్చు అంటే 4 బాక్సెస్ 4 ఐటమ్స్ కాబట్టి 4 ways అరేంజ్ చేయవచ్చు. సో 4 small items can be arranged in 4p4 ways and 5 big items can be arranged in 6p5 ways. Put together we can arrange them in 6p5 into 4p4. Okay. Therefore, number of arrangements, number of arrangements is equal to p5 into 4. 6 factor 6p5 అంటే 6 factor 720. 30 సార్. 720 into 624 is equal to దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. 30 ఏంటి? 30 చెప్తున్నారు నాకు. 17280 ఇది ఆన్సర్. 6p5 అంటే 6 into 5 చేశారా ఏంటి? 6p5 అంటే 6 into 5 చేయకూడదు. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 వరుసగా 5 ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి. ఒకసారి రాసుకున్నాము అంటున్నారు. 6p5 అంటే 6 into 5 into 4 into 3 మల్టిప్లై అయితే 720.
4 అంటే 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 4. అది ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అన్నమాట. నోట్ చేయండి అందరూ. మామ శ్లోకం మామూలుగా ధ్యానం చెప్తాను అర్థమైంది సార్. ఏమో అయిపోయిందా? తీసేద్దామా? ఓకే సార్. ఓకే, ఐఎమ్ అరేజింగ్ నౌ. దీంతో మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసాం. తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తున్నాను. మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్తాను. వీఆర్ హార్డ్లీ లెఫ్ట్ విత్ 9 minutes వరకు ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఏంటంటే పర్ముటేషన్స్ అండ్ రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పర్ముటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్. సో రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను. మనకు కొన్ని నంబర్లు ఇచ్చినారు అనుకుందాం. 1 2 3 అనేటువంటి నంబర్లు ఇచ్చారు. ఇచ్చి మనకేం చేస్తున్నారంటే ఒక 3 digit నంబర్ రాయండి అంటున్నారు. మనం ఏం రాస్తామంటే 1 రాసి 1 రాసి 1 రాస్తాం, 1 రాసి 2 రాసి 2 రాస్తాం, 1 రాస్తాం. ఇట్లా ఏది రాసినా ఇవన్నీ కూడా మీనింగ్ఫుల్లే కదా. అంటే ఇక్కడ 1 అనేటువంటిది 3 సార్లు వచ్చింది, ఇక్కడ 2 అనేది 2 సార్లు వచ్చింది, ఇక్కడ అసలు రానే లేదు, రిపిటేషన్ ఏం లేదు, అన్ని డిఫరెంట్ వచ్చాయి. అట్లా డిఫరెంట్ రావచ్చు, రిపిటేషన్స్ ఉండవచ్చు, రిపిటేషన్స్ లేకపోవచ్చు. ఇట్లా మనకు కనుక అరేంజ్మెంట్స్ కావాలి అంటే ఎన్ని విధాలుగా మనం అరేంజ్ చేయవచ్చు అనేటువంటి ఇప్పుడు మనం ఆలోచించేటువంటి లాజిక్ అన్నమాట. ఓకే, సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ అని చెప్తున్నారు. మనకి ఇచ్చినటువంటి నంబర్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 అనుకుందాం. ఇంకోటి కావాలంటే 4 పెట్టుకుందాం, 3 ప్లేసెస్ తీసుకుందాం. ఎన్ని విధాలుగా నింపుకోవచ్చు అంటే 1 2 3 4 ఇక్కడ n is equal to say 5 ఇచ్చారు. నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ r is equal to 3 పెట్టుకున్నాం మనం.
ఈ ప్లేస్లో 1 పెట్టవచ్చు, 2 పెట్టవచ్చు, 3 పెట్టవచ్చు, 4 లేదా 5 ఏదైనా పెట్టవచ్చు. అంటే దీన్ని 5 వేస్ మనం నింపవచ్చు. దేనితో నింపుతున్నాము? 1 ఆర్ 2 ఆర్ 3 ఆర్ 4 ఆర్ 5 వేస్ నింపవచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ వాడినటువంటి నంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 వాడినా అనుకోండి, ఈ 2ని మళ్ళీ ఇక్కడ వాడవచ్చు, మళ్ళీ 2 వాడచ్చు కదా. కాబట్టి దీన్ని ఎన్ని విధాలుగా నింపవచ్చు అంటే మళ్ళా ఈ 1 2 3 4 5లో ఏదో ఒకటి తీసుకొని నింపవచ్చు. కాబట్టి 5 వేస్. ఇక్కడ 2 పెట్టి ఇక్కడ 2 పెడితే 22 అంటే 220 అట్లా వస్తుంది. 5 వేస్. కాబట్టి దీన్ని 5 వేస్ నింపవచ్చు, దీన్ని 5 వేస్ నింపవచ్చు. ఈ రెండింటిని 5 × 5 నింపవచ్చు, 5 × 5 వేస్ నింపవచ్చు. మరలా ఇక్కడికి వస్తే వాడినటువంటి డిజిట్ మరలా వాడవచ్చు, కాబట్టి ఏదైనా వాడవచ్చు. మళ్ళా ఈ ప్లేస్ను 5 వేస్ నింపవచ్చు. ఎన్ని విధాలుగా మనం ఈ 3 ప్లేసెస్ నింపుకోవచ్చు అంటే 5 × 5 × 5 × 5 = 5 పవర్ 3 వేస్. సో దీన్నే మనం చెప్పుకున్నట్లయితే n పవర్ r వేస్. n = 5, r = 3 కాబట్టి. Therefore, number of permutations when repetitions are allowed. Number of permutations when repetitions are allowed is equal to ఫార్ములా ఏంటంటే n to the power of r. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎన్ని అంటే n, నంబర్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ టేకన్ r టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n to the power of r అనేటువంటిది మనం వాడేటువంటి ఫార్ములా అనమాట. సో n to the power of r అనేటువంటిది ఎప్పుడు వాడతామంటే నంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ ఆఫ్ n డిఫరెంట్ థింగ్స్ టేకన్ r ఎట్ ఎ టైమ్. ఇది మనకేంటంటే థీరం 5.3.1 ఆఫ్ పేజ్ నెంబర్ 168. So a repetition of things is allowed. The number of permutations of n dissimilar things taken r at a time is equal to n to the power of r. ఇది మనకు ఉన్నటువంటి థీరం అన్నమాట. సో n to the power of r అనేటువంటి ఫార్ములా మనం వాడవలసి ఉంటుంది. ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఫార్ములా. మనకి ఆల్రెడీ ఇంకొక ఫార్ములా వచ్చింది, ఏంటంటే ఎన్పిఆర్ అనేటువంటి ఫార్ములా వచ్చింది. ఇది ఇంకొక ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫార్ములాస్ వస్తున్నాయి మనకు. ఎన్పిఆర్ అనేటువంటిది ఒక ఫార్ములా, n పవర్ r అనేటువంటిది మరొక ఫార్ములా అని అనుకున్నాం. మరి ఎన్పిఆర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే రిపిటేషన్స్ అనేటువంటివి లేకపోతే, నంబర్ ఆఫ్ లీనియర్ పర్ముటేషన్స్ వెన్ రిపిటేషన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, రిపిటేషన్స్ నాట్ అలౌడ్ అన్నప్పుడు ఎన్పిఆర్. తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ లీనియర్ పర్ముటేషన్స్ వెన్ రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ అన్నప్పుడు ఫార్ములా n పవర్ r. సో రిపిటేషన్స్ అలౌడా, రిపిటేషన్స్ నాట్ అలౌడా అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆలోచించి మనం వాడాల్సినటువంటి ఫార్ములా మనం వాడుతూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ సెక్షన్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ అన్నప్పుడు మనము వాడేటువంటి ఫార్ములా n to the power of r అనేటువంటిది వస్తుంది. ఇప్పటి నుంచి వచ్చేటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే n to the power of r రిపిటేషన్స్ అలౌడ్. మరి n పవర్ r రిపిటేషన్స్ అలౌడ్, ఎన్పిఆర్ నో రిపిటేషన్. డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ విత్ అట్లీస్ట్ 1 ఈజ్ రిపీటెడ్ వస్తుంది. n పవర్ rలో నుంచి ఎన్పిఆర్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే నంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ of n dissimilar things, n objects ఉన్నాం సింపుల్గా, n objects taken r at a time, with at least 1 is repeated. At least
repeated. అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అన్నప్పుడు మనం వాడాల్సినటువంటి ఫార్ములా ఇదనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఫార్ములా విచ్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. సో అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అంటే కనీసం ఒకటన్నా, ఒక అక్షరమైనా కూడా, ఒక నంబర్ అయినా కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చిండాలి అన్నప్పుడు వాడే ఫార్ములా ఏంటంటే n⁻r మైనస్ ఎన్పిఆర్ అనేటువంటి ఫార్ములా వాడతాం. రిపిటేషన్స్ అసలు లేవు, నో రిపిటేషన్ అంటే ఎన్పిఆర్ వాడతాం. రిపిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ విత్ రిపిటేషన్స్ ఆర్ దేర్ అన్నప్పుడు n⁻r అనేటువంటి ఫార్ములా వాడతాం మనం. అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అంటే n⁻r మైనస్ ఎన్పిఆర్. సో ఇవి మనకు 3 డిఫరెంట్ సందర్భాల్లో, డిఫరెంట్ అకేషన్స్లో వచ్చినటువంటి ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి నోట్ చేసుకోండి. విత్ దిస్ వి ఎండ్ దిస్ క్లాస్ అండ్ వన్స్ అగైన్ వి మీట్ టుమారో బై 9 AM. ఓకే, ఈ లోపల మీ క్లాస్ అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఈరోజు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి మీకు ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ హోంవర్క్ ఇస్తాను. అలాగే నేను ఇచ్చినటువంటి హోంవర్క్లన్నీ కూడా మీరు సిన్సియర్గా చేస్తుండాలి. చేస్తుంటే కానీ నెక్స్ట్ క్లాస్ అనేటువంటిది మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, వన్స్ అగైన్ I say goodbye to you and we meet again tomorrow. All of you join the class by tomorrow 9 AM sharp. Okay, bye.